मुख्यमंत्री मान दी कैबिनेट दे विच डॉक्टर बलबीर सिंह दी एंट्री। नवे कैबिनेट मंत्री बने डॉक्टर बलबीर सिंह। सीएम ने सौंपया सेहत महकमा। सीएम ने बदले कई मंत्रियों के विभाग। हरजोत बैंस तो माइनिंग विभाग लैके मीत हेर नूं सौंपया तां बदले विच मीत हेर तो हायर एजुकेशन हरजोत बैंस नूं गया दिता। कानून व्यवस्था दे नाल जुड़े सारे विभाग हुण मुख्यमंत्री दी कोल। हरजोत बैंस तो वापस लिया जेल विभाग। मुख्यमंत्री मान ने खुद संभाली विभाग की जिम्मेवारी। भ्रिष्टाचार के इल्जामां दे विच घिरे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने दिता अस्तीफा। निजी कारणों का दिता हवाला। बोले मैं पार्टी का हमेशा रहांगा वफादार सिपाही। पंजाब दे विच 10 जनवरी की शाम नूं ही पहुंच जाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। श्री फतेहगढ़ साहब दे विच होवेगा रात दा पड़ा। अगली सवेर मत्था टेक के राहुल गांधी करनगे यात्रा की शुरुआत। कौमी इंसाफ मोर्चे दे वल्लों चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के उत्ते पक्का मोर्चा। कहा किसी नाल भी नहीं करांगे मुलाकात। जिसने गल करनी है इत्थे आवे। बंदी सिखां दी रिहाई अते बेअदबी दा मंगिया इंसाफ। सड़क हादसे दे विच वाल-वाल बचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। ट्रक दे नाल टकरा के विच दी कार दे नाल टकराई पायलट गड्डी। केएमपी ते बहादुरगढ़ नेड़े वापरिया हादसा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल रणनीति दी। जी हां, रणनीति कहा जाता है। सियाणे कहंदे ने कि जेकर प्लैनिंग वधिया हो जाए, रणनीति वधिया उलीकी जाए तां फिर टीचे हासिल किते जा सकते हैं। हुण रणनीति की वाकई सरकार ने उस तरीके की उलीक ली है जो सरकार ने इलैक्शन दे विच वादे किते सी। दरअसल शनिवार का दिन बहुत खास रहा है। एक पासे जदों सवेर हुंदी है, फौजा सिंह सरारी दे लई कैबिनेट वाला औहदा छड्डण वाली सवेर सी। सरारी दा औहदा गया। इन्हां खबरां दे विचाले यह भी खबर आ गई कि हुण मंत्रिमंडल दा विस्तार हो सकता है। खैर शाम हुंदे हुंदे पिक्चर क्लीयर हो गई कि फौजा सिंह सरारी जा रहे ने ते डॉक्टर बलबीर सिंह कैबिनेट दे अंदर आ रहे ने। हुण रणनीति दा असीं जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बहुत अहम पूरे दिन दे विच अपडेट्स देखने को मिले कि फौजा सिंह सरारी दा अस्तीफा ਇਹ जोड़ के देखा जाए जो ऑडियो क्लिप उन्होंने वायरल हुई सी कि इसनूं करप्शन वाले मामले नाल जोड़ के देखा जाए। फौजा सिंह सरारी निजी कारणों का हवाला दिंदे रहे कि यह रणनीति का पार्ट है कि करप्शन के खिलाफ रणनीति क्लीयर है कि नहीं कोई भी चीज सही जाएगी, यानी जीरो टॉलरेंस। ते दूजे पासे ते दूजे पासे सवाल भी है कि यह रणनीति का हिस्सा है कि एक तरह के या लिंक जेरे आपस दे विच हुंदे ने मंत्रालयों दे, वो एक मंत्री दे कोल पहुंच गए। अज इस दे उत्ते भी गलबात करांगे। गल रणनीति दी होवेगी। दो तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने। कैबिनेट तो एग्जिट हो चुके ने। नाम है फौजा सिंह सरारी। कैबिनेट दे विच एंट्री हो चुकी है। नाम है डॉक्टर बलबीर सिंह। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। मान साहब ने और पार्टी ने मैंने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। एक एज ए कैबिनेट मिनिस्टर साडी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੌਰਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 2022 'ਚ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਖੂਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਏਯੂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਭ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ? ਬ੍ਰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਫੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੋ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫਾਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ, ਜਨਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗਗਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ, ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਗਗਨ ਜੀ? ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ ਟਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਲਿੰਕ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਫਾਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਡ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਈਟੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਪ ਫੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਰੀਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯੂਬੀਕੁਇਟਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਢਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ PAU ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੂਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ MLA ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਲੋਕ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਅ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਅ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਜੀ ਦੂਜਾ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੌਰਵ ਜੀ, 4 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਵੈਲਕਮ ਹਿਮ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 92 ਸੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਲੌਜ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੇਨਫੁਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨਫੁਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ, ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਇਨ ਦਿਸ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ FIR ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਟਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ
ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? So all these points, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ official secret act and this and that, I think ਇਹ relevant ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। he was caught red handed ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਰ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰੁਸਤ ਆਏ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਗਗਨ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ। he should not go to Congress and other people। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਡਿਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੈਬਾਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਗਗਨ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਏ ਜਸਟਿਸ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਸਰ। 6 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ? ਬਾਕੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਗਗਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, FIR ਜੋ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਰੀਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਲੇਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਲੇਰ ਜੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਵਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਡ is justice buried। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਵੀ justice delayed is justice denied। ਤੇ justice ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਗਲਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ,
ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ FIR ਸਕੁਐਸ਼ 2। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 2 wrongs will never make one right। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਟ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਲਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਸ ਤੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਡਸ ਤੇ ਖਰਚਦਾ hundreds of crores ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਨਨੋਨ ਬਸ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5-5 ਕਰੋੜ ਆਫਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੂਫੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ 0 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਗਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸੌਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗਗਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਔਰ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ CFSL ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨੇ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਜ ਜੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨਵਿਕਟ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ
ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਲਿਪਤ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਵਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਫਲॉप ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਗਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਗਗਨ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰ ਡਿਲੇਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਔਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਕਾ 101% ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਗਗਨ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸਰ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਟੌਪਿਕ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ FIR ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਜੋ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਾਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੇਪਗੋਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਗਗਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਗਨ ਜੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25% ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 85% ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਪ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।
ਬਿਲਕੁਲ 101%, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਬਲੀਵ ਇਨ ਵੈਲਫੇਅਰਿਜ਼ਮ, ਵੀ ਬਲੀਵ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਕੁਰਕਰੇ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਲੇਰ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦੀ ਦਵਾਂ ਕਲਾਸ ਗਗਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਗਗਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗਗਨ ਜਾ ਕੇ ਕੈਗ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕੈਗ ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ that they are without answers। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਗਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗਗਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਆ ਇੱਟ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਗ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਡਕੈਤੀਆਂ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆ ਡਾਕਟਰਡ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਅਗਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਗਨ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਗ ਧੁਲਦੇ ਐ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧੁਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪਤਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸਤ ਬਰੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਨਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਜਾ ਕਰਨ? ਤੀਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਊਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੁੱਟੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਤਾ, ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ MCD ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਂਕਰ ਹੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਸ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੜੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਨਰਥ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਉਤਰੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਾਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬ੍ਰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1967 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਡਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ ਬੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5-6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ, ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਬਦਾ ਲੈਣਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਸ ਗੌਰਵ ਜੀ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। ਜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸ ਸਰਾਰੀ ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪ ਉਤਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਖੁੱਲੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਟ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, NIA ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ED ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ,
ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਹੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਸਿਵ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਵਰ ਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੇयर इज अ ਮੈਸਿਵ ਕਵਰ ਅਪ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਕਲੇਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਕਲੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਚਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ। ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਡੀਪ ਫੇਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਵਾਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਵੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, NIA ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਇਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਖੈਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।